Welcome to TN Science World. Today we see the topic in 6th Standard Science, TERM-1, UNIT-1, Measurements. ஆறாம் வகுப்பு ஆங்கில வழி கல்வியிலே பயிலும் மாணவரை வரவேற்பதிலே டிஎன் சயின்ஸ் வேர்ல்டு பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது. இன்று நாம் காண இருக்கக்கூடிய பாடப்பகுதி ஆறாம் வகுப்பு அறிவியல் பருவம் 1 அலகு 1 அளவீடுகள் என்கின்ற பாடத்தினுடைய பாடக்கருத்து குறித்த காணொலியை காண இருக்கின்றோம். At first we see the international system of units, SI units, Kelvin in temperature, meter in distance, ampere in electric current, seconds in time, mole in amount of substance, kilogram in mass and candela in intensity of light. இவை அனைத்தும் பன்னாட்டு அலகுமுறை என அழைக்கப்படுகிறது. எஸ்ஐ அலகுமுறையிலே இருக்கக்கூடிய அடிப்படை அளவுகள் எஸ்ஐ இன் பேஸ் யூனிட்ஸ் ஆம்பியர், கெல்வின், மோல், செகண்ட்ஸ், தென் கேண்டிலா, meter, kilogram. These are the SI units of base units. And then we see the learning objectives of this lesson. To understand the need for measurement in daily life. அன்றாட வாழ்விலே அளவீடுகளுடைய அவசியம் பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல். To define the length, mass and time. நீளம், நிறை மற்றும் காலம் ஆகியவற்றை வரையறுத்தல். To evaluate the values of some physical quantities in terms of their units and subunits. இயற்பியல் அளவுகள் சிலவற்றை அவற்றின் அலகுகள் மற்றும் துணை அலகுகள் கொண்டு மதிப்பிடுதல். To identify the zero error and parallax error. சுழிப்பிழை மற்றும் இடமாற்ற தோற்றப்பிழையை பற்றி கண்டறிதல். To construct measuring tools, models. அன்றாடம் பயன்படுத்தும் அளவிடும் கருவிகளுடைய மாதிரியை உருவாக்குதல். To solve the problem based on the conversion of units. அலகுகளை மாற்றுவதன் மூலம் அதனுடைய அடிப்படையிலே இருக்கக்கூடிய கணக்குகளை தீர்த்தல். These are the learning objectives of this lesson. And then we see the introduction. Your brother asks you what your height is. How will you measure it and tell him? Your friends decide to play kabaddi. How will you measure and draw the border lines? Your father gives you a bag and asks you to get a potatoes. How will you ask the shopkeeper? Your mother gets milk from the milkman daily. How much does she get? How long will it take to reach your school from your house? How does the shopkeeper measure the kerosene while selling it? To do the task given above, we need to know about measurements. The comparison of unknown quantities with some known quantities is known as measurement. Measurement of a quantity has two parts of a number and a unit. To measure the quantities, we need measuring tools. What are the measuring tools that you know? Which of those tools you will use to do the task listed above and similar ones? அறிமுகமாக, உன் சகோதரன் உனது உயரம் எவ்வளவு என்று கேட்கின்றான். அதை எவ்வாறு அளந்து கூறுவாய்? உன் நண்பர்களே சிலர் கபடி விளையாட முடிவு செய்கின்றனர். கபடி விளையாடுவதற்கான எல்லை கோடுகளை எவ்வாறு அளந்து வரைவாய்? உன் அப்பா உன்னிடம் ஒரு பையை கொடுத்து உருளைக்கிழங்கு வாங்கி வரச் சொல்கிறார். நீ எவ்வாறு கடைக்காரரிடம் கேட்பாய்? உன் அம்மா தினமும் பால்காரரிடம் பால் வாங்குகிறார். தினமும் எவ்வளவு பால் வாங்குகிறார்? உன் வீட்டிலிருந்து நீ பள்ளிக்கு செல்ல ஆகும் நேரம் எவ்வளவு? மண்ணெண்ணெய் விற்பனை செய்பவர் அதனை எவ்வாறு அளந்து விற்கிறார்? மேற்கண்ட செயல்களை செய்வதற்கு அளவீடுகளை பற்றி அறிந்து கொள்வது அவசியம். தெரிந்த ஒரு அளவுடன் தெரியாத ஒரு அளவை ஒப்பீடு செய்வது அளவீடு என அழைக்கப்படுகிறது. எண் மதிப்பு மற்றும் அலகு என 2 பகுதிகளை அது கொண்டுள்ளது என்பதை நாம் இதிலிருந்து தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம். Then stop clock, measuring tools, a meter scale. It is used to measure the mass of the object. It is used to measure the accurate time activity. It is used to measure the length of the object.
அளவிடும் கருவிகளை பொறுத்தளவிலே அளவு நாடா, நிறுத்து கடிகாரம், மீட்டர் அளவுகோல், தராசு இவை அனைத்தும் வெவ்வேறு அளவீடுகளை அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. We hear the terms related to measurement like weight, kilogram, liter, milliliters, kilometer, length, distance, etc. In this chapter, let us study in detail about the length, mass and time and the necessary to measure them. அளவுகளை அளவிடுவதற்கு நமக்கு அளவிடும் கருவிகள் தேவை. உனக்கு தெரிந்த அளவிடும் கருவிகள் யாவை? மேலே குறிப்பிட்ட செயல்களை செய்வதற்கு எத்தகைய கருவிகளை பயன்படுத்துவோம்? நாம் ஏற்கனவே எடை, கிலோகிராம், லிட்டர், மில்லிலிட்டர், கிலோமீட்டர், நீளம், தொலைவு போன்ற சொற்களை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த பாடத்திலே நீளம், எடை, பருமன் மற்றும் காலம் போன்றவற்றை குறித்து அவற்றை அளவிடுவதன் அவசியம் குறித்தும் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம். At first we see the length, நீளம். What is length? The distance between one point and the other desired point is known as the length. It may be the distance between the edges of your book or the corner of the football ground in your school or even from your home to school. நீளம் என்றால் என்ன? ஏதேனும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு நீளம் எனப்படும். இது ஒரு புத்தகத்தினுடைய இரு விளிம்புகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரமாகவோ அல்லது ஒரு கால்பந்து விளையாட்டு திடலுடைய இரு மூலைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரமாகவோ அல்லது உனது வீட்டிற்கும் பள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரமாகவோ இருக்கலாம். The standard unit of length is meter. It is represented by the letter m. Very small length can be measured in millimeter, mm and centimeter, cm. Larger measures say height of the building and then the length of the banner or height of the lamp post are all measured in meter. How do you express still longer length? Say distance between the two cities or villages or distance between your school and home. It is expressed in kilometer. நீளம் என்றால் என்ன? இது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு நீளம் எனப்படும். இது ஒரு புத்தகத்தின் இரு விளிம்புகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரமாகவோ அல்லது முன்னர் சொன்னபடி விளையாட்டு திடலுடைய இரு மூலைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரமாகவோ அல்லது உனது வீட்டிற்கும் பள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரமாகவோ இருக்கலாம். நீளத்தினுடைய அலகு அதனுடைய குறியீடு மீட்டர் என குறிப்பிடப்படுகிறது. சிறிய அளவீடுகள் மில்லிமீட்டர் என்றும் சென்டிமீட்டரிலும், கட்டிடத்தினுடைய உயரம், விளம்பர பலகையினுடைய நீளம் மற்றும் மின்விளக்கு கம்பத்தினுடைய உயரம் போன்ற பெரிய அளவுகளில் மீட்டரிலும் அளவிடப்படுகின்றன. இரு நகரங்கள் அல்லது கிராமங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு, உனது பள்ளிக்கும் வீட்டிற்கும் இடையே உள்ள தொலைவு போன்றவை எவ்வாறு அளவிடப்படுகின்றன? அவை கிலோமீட்டரில் அளவிடப்படுகின்றன. Know the unit of length. நீளத்தினுடைய அலகுகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலிலே அவை முறையே 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 centimeter is equal to 10 millimeter. ஒரு சென்டிமீட்டர் என்பது 10 மில்லிமீட்டரிலும், ஒரு மீட்டர் என்பது 100 சென்டிமீட்டரிலும், ஒரு கிலோமீட்டர் என்பது 1000 மீட்டரிலும் இருக்கிறது என்பது நமக்கு இங்கு தெளிவாக தெரிகிறது. Think, can you express 1 kilometer in centimeter? Let us measure the length of your pencil. ஒரு கிலோமீட்டரை சென்டிமீட்டரிலே கூற முடியுமா? நாம் ஒரு பென்சிலுடைய நீளத்தை எவ்வாறு அளவிடுவது? Take the meter scale. ஒரு அளவுகோலை எடுத்துக்கொள்க. Notice the lines with marking 1, 2, 3, 4 till 15 for smaller scale or 30 bigger scale. The distance between the two numbers, say between 1 and 2, denotes a centimeter, written as centimeter. ஒரு அளவுகளுடைய தெளிவான பிரிவுகளிலே 1, 3, 4, 15 வரை சிறிய அளவுகளிலும் 1, 3, 30 வரை பெரிய அளவுகளிலும் எண்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். அளவுகளில் இரு எண்களுக்கு இடைப்பட்ட உதாரணமாக 1, 2க்கு இடையே உள்ள தொலைவு 1 சென்டிமீட்டரை குறிக்கிறது. இது சென்டிமீட்டர் என எழுதப்படுகிறது. அதற்கு அடுத்தபடியாக notice in between 1 and 2 there will be a smaller marking in your count. There will be 9 such lines. The distance between the two consecutive smaller markings within a centimeter denotes a millimeter, written as a mm.
1 மற்றும் 2 எண்களுக்கு இடையே உள்ள சிறிய கோடுகள் இருப்பதை கவனிக்க 9 கோடுகள் இரு கோடுகளுக்கு இடையே இருக்கும். இரு சிறிய அடுத்தடுத்த பிரிவுகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு 1 மில்லிமீட்டர் ஆகும். இது mm என எழுதப்படுகிறது. அதற்கு அடுத்தபடியாக மேற்கூறப்பட்ட செயல்பாட்டிலிருந்து why do we need in SI units? At first we see the one activity. From a group of 5 members, select one person and let other measure his height individually using hands, span and cubit. Compare your answer with others. Do you find any difference? Why? Now you all stand in front of a wall and mark your height on the wall. Measure your height with a scale. What difference to do? You are infer. 5 மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு குழுவை உருவாக்க வேண்டும். அதிலுள்ள ஒருவருடைய உயரத்தை மற்ற 4 பேர் ஜான் முலம் என்ற அளவு முறையிலே அளவிடவும். உங்கள் அளவீடுகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கவும். நீங்கள் கண்டறிவது என்ன, ஏன்? இப்பொழுது நீங்கள் அனைவரும் சுவரின் அருகே நின்று கொண்டு உங்கள் உயரத்தை குறிக்கவும், அளவுகோலால் அதை அளக்கவும் என்ன வேறுபாடு ஏற்படுகிறது என ஆய்வு செய்ய வேண்டும். From the activity 1, you see that your measurement is different from that of your friends. Similarly, different measuring units are used in different countries. மேற்கூறப்பட்ட செயல்பாட்டிலிருந்து உன்னுடைய அளவீடானது உனது நண்பர்களுடைய அளவீட்டிலிருந்து மாறுபடுகிறது என்பதை காண முடியும். இதேபோலவே வெவ்வேறு நாடுகளிலே பயன்படுத்தப்படும் அளவீடுகளும் வேறுபட்டிருந்தன. ஒரே மாதிரியான for the sake of uniformly scientists all over the world have adopted in common set of units express the measurement the system of called international system of units in SI units. ஒரே மாதிரியான அளவீட்டு முறைக்காக உலகம் முழுவதும் உள்ள அறிவியல் அறிஞர்கள் அளவுகளை அளப்பதற்கு பொதுவான அளவுகளை மேற்கொண்டனர். இந்த முறையானது பன்னாட்டு அலகு முறை என அழைக்கப்பட்டது. இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் என அழைக்கப்பட்டது. இதன்படி SI unit of length is meter, SI unit of mass is kilogram, SI unit of time is second and SI unit of area is meter squared. SI unit of volume is meter cube. இதனுடைய அடிப்படை அளவிலே நீளத்தினுடைய SI அலகு மீட்டர், நிறையினுடைய SI அலகு கிலோகிராம், காலத்தினுடைய SI அலகு வினாடி, பரப்பளவினுடைய SI அலகு மீட்டர் ஸ்கொயர்டு, பருமனுடைய SI அலகு மீட்டர் கியூப் என அழைக்கப்படுகிறது. ப்ரிஃபிக்ஸ் முன்னோட்டுகள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? Multiples and submultiples of SI units are given as prefix. Some prefixes are given in the table. நமக்கு அட்டவணை இங்கு தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னோட்டு என்னவென்று இருக்க வேண்டும் என்று. டெசி அப்ரிவேஷன் D, submultiple of 1/10, 10 decimeters equal to 1 meter, 100 centimeters equal to 1 meter, 1000 millimeters equal to 1 meter, nanometers equal to 1 meter, 1000 meters equal to 1 kilometer. டெசி, சென்டி, மில்லி, நானோ, கிலோ இவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது. அதற்கான குறியீடு DCMNK. நானோன்னா N, கிலோன்னா K. இவ்வாறு அட்டவணை நமக்கு இங்கு தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. Measure the objects even given the table using the suitable measuring units and express them with suitable multiple and submultiple. படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பென்சிலுடைய முனை நிலையில் லென்த் ஆஃப் த டிப் ஆஃப் த பென்சில், மெஷரிங் யூனிட் மீட்டர், மல்டிபிள் சப்மல்டிபிள் மில்லிமீட்டர். அதே போல் பேனாவினுடைய நீளம். இரு நகரங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் கிலோமீட்டரில் குறிக்கப்பட வேண்டும். ஆவரணங்களுடைய நிறை எவ்வாறு இருக்கிறது? உலர் பழங்களுடைய நிறை எவ்வாறு இருக்கிறது? மாஸ் ஆஃப் த ட்ரை ஃப்ரூட் இன் டேபிள், மாஸ் ஆஃப் த ஆர்னமெண்ட்ஸ், டைம் டேக்கன் டு ஃபினிஷ் 100 மீட்டர் ரேஸ் இதை எவ்வாறு குறிக்கப்பட வேண்டும்? இதற்குண்டான அளவுகளை பின்வருமாறு அட்டவணையில் தெளிவாக நாம் குறியிட வேண்டும். இதுவே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகள். இவைகளை கொண்டு இவற்றை தெளிவாக நாம் குறிப்பிட வேண்டும். அதற்கு அடுத்தபடியாக கரெக்டிவ் மெஷர் ஃபார் மெஷர்மெண்ட், அளவீடுகளை துல்லியமாக அளவிடுதல். மெஷர்மெண்ட் ஹேஸ் டு பி அக்யூரேட் அண்ட் த அப்ரோச் has to be correct always in our day-to-day life. On approximation may not have much impact, but it has a large impact in scientific calculation. For example, if the
curvature of the key, lock and key is changed even by 1 millimeter. The lock would not open, so measurements have to be accurate in scientific calculation. Let us look at some common mistakes that occur while using a scale. அளவிடுதல் என்பது எப்பொழுதும் துல்லியமாகவும் அதனை அளவிடும் முறை சரியானதாகவும் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் பயன்பாட்டிலே தோராயமாக அளவிடுதல் என்பது அளவுகளிலே மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அறிவியல் கணக்கீடுகளிலே அது பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். உதாரணமாக, சாவியினுடைய பூட்டு மற்றும் சாவி வளைவை 1 மில்லிமீட்டர் மாற்றினால் கூட பூட்டு திறக்காது. எனவே அறிவியல் கணக்கீடுகளில் அளவீடுகளை துல்லியமாக இருத்தல் அவசியம். அளவுகோலை பயன்படுத்தி அளக்கும் பொழுது ஏற்படும் சில பொதுவான தவறுகளை நாம் இப்போது பார்க்க வேண்டும். டு மெஷர் த லென்த் ஆஃப் த பின், ஒரு குண்டூசியினுடைய நீளத்தை அளவுகோல் பயன்படுத்தி அளத்தல். The head of the pin has to coincide with the zero of the scale. Count the number of the centimeter and from there count the number of finer divisions. The count of the division is millimeter. In the above example, the length of the pin is 2 centimeter and to 6 millimeter. Write the correct submultiple completely. குண்டூசினுடைய தலைப்பகுதி அளவுகளுடைய சுழியிலே 0விலே பொருத்தமாக வைக்க வேண்டும். முழுமையான சென்டிமீட்டர் பிரிவுகளுடைய எண்ணிக்கையிலே கணக்கிட வேண்டும். பிறகு மிகச்சிறிய பிரிவுகளை மில்லிமீட்டர் அளவிலே கணக்கிட வேண்டும். படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குண்டூசினுடைய நீளமானது 2 சென்டிமீட்டர் மற்றும் 6 மில்லிமீட்டர் அளவை கொண்டுள்ளது. சரியான துணை பன்மடங்கை குறிக்க வேண்டும். இதற்குண்டான ஒரு குறிப்பு, ஆல்வேஸ் கீப் த ஆப்ஜெக்ட் பேரலல் டு த ஸ்கேல். ஸ்டார்ட் த மெஷர்மெண்ட் ஃப்ரம் 0 ஆஃப் த ஸ்கேல். எப்பொழுதும் பொருளை குண்டூசி அளவுகளுக்கு இணையாக வைத்து கணக்கிட வேண்டும். அளவீட்டை சுழியில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். இது நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு வரைமுறை. தென் ஆக்டிவிட்டி 2, to find the length of the curved line using the string. Materials needed: a meter scale, a measuring tape, a string and a sketch pen. ஒரு வளைகோட்டினுடைய நீளத்தை காணல், தேவையான பொருள் அளவுகோல், அளவிடும் நாடா, ஒரு கம்பி மற்றும் பேனா. இதற்கு உண்டான செய்முறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Draw a curved line AB on a piece of a paper. Place a string along the curved line. Make sure that the string curves every bit of the curved line. Mark the points where the curved line begins and ends of the string. Now stretch the string along the length of the meter scale and measure the distance between the two marking of the string and note it. This will give you the length of the curved line. ஒரு தாளிலே ஏபி என்ற வளைகோடு வரைக. அந்த வளைகோட்டின் மீது ஒரு கம்பியை வைக்க வேண்டும். கம்பியானது வளைகோட்டினுடைய அனைத்து பகுதியும் தொடுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். வளைகோட்டின் தொடக்கப்புள்ளியும் முடிவு புள்ளியும் கம்பியின் மீது குறிக்க வேண்டும். இப்பொழுது கம்பியை நேராக நீட்ட வேண்டும். குறிக்கப்பட்ட தொடக்கப்புள்ளிக்கும் முடிவு புள்ளிக்கும் இடையேயான தொலைவை அளவுகோல் கொண்டு அளவிட வேண்டும். இதுவே வளைகோட்டினுடைய நீளம் என்பதை நாம் கண்டுபிடிக்கலாம். இதை போலவே ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த பனானா. ஒரு வாழைப்பழத்தினுடைய நீளத்தையும் வளைவாக இருக்கக்கூடிய வாழைப்பழத்தினுடைய நீளத்தையும் நம்மால் எளிதாக அளவிட முடியும். தென் பேரலாக்ஸ் எரர், அதாவது இடமாறு தோற்றப்பிழை. பேரலாக்ஸ் இஸ் எ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஃபரன்ஸ் in the apparent position of the object viewed along two different lines of sight. Correct position of the eye is also important for taking measurement. Your eye must be vertically above the point where the measurement has to be taken in the above representation. To avoid the parallax error, reading from B will be correct. From the position A and C, the reading will be different and erroneous. ஒரு பொருளின் தோற்ற நிலையை இரு வேறு பார்வை குறைவு கோடுகளின் வழியே நோக்கும் பொழுது ஏற்படுவதை தோன்றும் அளவீட்டு மாறுபாடு அல்லது அளவீட்டு இடப்பெயர்ச்சி இடமாறு தோற்றப்பிழை என அழைக்கப்படுகிறது. அளவுகளை அளவிடும் பொழுது கண்களை சரியான நிலையிலே வைத்து பார்ப்பது அவசியம். படத்திலே காட்டியுள்ளவாறு கீழ் நோக்கி செங்குத்தாக பார்ப்பதன் மூலம் இடமாறு தோற்றப்பிழையை தவிர்க்கலாம். அவ்வாறு எடுக்கும் பொழுது நமது கண்ணினுடைய நிலையை சரியாக இருப்பது அவசியம். உங்களுடைய கண்ணினுடைய நிலை படத்தில் B என்னும் நிலையில் உள்ளவாறு அளவிட வேண்டும். A மற்றும் C நிலைகளில் எடுக்கப்படும் அளவுகள் வேறுபடலாம், தவறாகவும் இருக்கலாம். And then we see the activity 3, measuring the length of the curved line using a divider.
வளைகோட்டின் நீளத்தை கவையை கொண்டு அளவிடுதல் எவ்வாறு? Draw a curved line AB on a piece of paper. Separate the legs of the divider by 0.5 cm to 1 cm using a ruler. Place it centimeter. Place on the curved line starting from one end. Mark the position of the other. Move it along to the line again and again, cutting the line into a number of segments of equal length. The remaining part of the line can be measured using the scale. Count the number of segments. Therefore, the length of the line is equal to number of segments into the length of each segment plus length of left over part. ஒரு தாளின் மீது ஏபி என்ற வளைகோட்டினை வரைந்து கவையின் இரு முனைகளை 0.5 சென்டிமீட்டர் அல்லது 1 சென்டிமீட்டர் இடைவெளி உள்ளவாறு பிரிக்க, வளைகோட்டின் ஒரு முனையிலே கவையை வைத்து அளவீட்டை தொடங்குக. அவ்வாறு மறுமுனை வரை அளந்து குறித்திருக. வளைகோட்டினுடைய மேல் சம அளவு பாகங்களாக பிரித்திருக. குறைவாக உள்ள கடைசி பாகத்தை அளவுகோலை பயன்படுத்தி அளவிடுக. வளைகோட்டின் நீளம் ஈக்குவல் டு பாகங்களுடைய எண்ணிக்கை இன்ட்டு ஒரு பாகத்தினுடைய நீளம் ப்ளஸ் மீதம் உள்ள கடைசி பாகத்தினுடைய நீளம் என்பதை கொண்டு சரியாக வளைகோட்டினுடைய நீளத்தை நம்மால் அளவிட முடியும். அதற்கு அடுத்தபடியாக நாம் காண இருப்பது மாஸ், நிறை. மாஸ் இஸ் த மெஷர் அமௌண்ட் ஆஃப் matter in an object. The SI unit of mass is kilogram. It is represented by kilogram. Weight is the gravitational pull experienced by matter. The weight is directly proportional to mass of the earth surface. நிறை என்பது ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளுடைய அளவு ஆகும். நிறை SI அலகு கிலோகிராம். இது கிலோகிராம் என குறிப்பிடப்படுகிறது. நிறையினுடைய மேல் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையே அதனுடைய எடையாகும். பூமியின் மீது ஒரு பொருளுடைய எடை அதனுடைய நிறைக்கு நேர்த்தகவிலே இருக்கும். Hold the sheet of a paper in one hand and a book in the other hand. Which hand feel the heaviness? The mass of the book is more than that of the single sheet of the paper. Therefore, the pull of the book is more than that of the paper. Hence, our hand needs to more force to hold a book than a piece of paper. The force what we experience is called as a heaviness. ஒரு கையிலே தாளையும் மறுகையிலே ஒரு புத்தகத்தையும் எடுத்துக்கொள்க. எந்த கை அதிக கனத்தை உணரும்? புத்தகத்தினுடைய நிறையானது ஒரு தாளின் நிறையை விட அதிகமாக இருக்கும். எனவே தாளை விட புத்தகத்தின் மேல் அதிக இழுவிசை இருக்கும். இதனால் நமது கை தாளை விட புத்தகத்தை தாங்குவதற்கு அதிக விசையை கொடுக்கும். நாம் உணரும் இந்த விசையை கணம், பாரம் என்று கூறுகிறோம். Then more to know, on the moon where the gravitational force is less than that is on the earth, the weight will reduce but the mass will remain same. The moon is gravitational pull is one such of earth's pull. Thus object weighs 6 times lighter on the moon than the earth. பூமியை விட நிலவிலே ஈர்ப்பு விசை குறைவு. எனவே அங்கு எடை குறைவாக இருக்கும். ஆனால் இரண்டிலும் நிறை சமமாகவே இருக்கும். நிலவினுடைய ஈர்ப்பு விசை புவியினுடைய ஈர்ப்பு விசை போல 6 ஒரு பங்கு இருப்பதால் நிலவில் ஒரு பொருளுடைய எடை பூமியில் உள்ளதை விட 6 மடங்கு குறைவாக இருக்கும். What is your mass? If you measure it in gram, that would be a huge number, is not? So it is expressed by in kilogram. Bigger weight are measured in ton or metric ton. 1000 milligrams equal to 1 gram, 1000 grams equal to 1 kilogram, 1000 kilograms equal to 1 ton. உன்னுடைய நிறை என்ன? அதை நீ கிராமிலே அளவிட்டால் அது மிகப்பெரிய எண்ணாக இருக்கும். எனவே அதை நாம் கிலோகிராமிலே அளவிடுகிறோம். ஒரு மிகப்பெரிய அளவினாலான எடையை டன் அல்லது மெட்ரிக் டன் என்ற அழகால் அளவிடுகிறோம். 1000 மில்லிகிராம் ஒரு கிராம் எனவும் 1000 கிராம் ஒரு கிலோகிராம் எனவும் 1000 கிலோகிராம் ஒரு டன் எனவும் பொதுவாக சொல்லப்படுகிறது. தென் பீம் பேலன்ஸ், பொதுத்தராசு பொருளினுடைய நிறையை அளவிடுவதற்காக. We use a beam balance to measure the mass. A beam balance works by comparing the mass of the object to that of known as a mass called as a standard mass. ஒரு பொருளுடைய நிறையை அளவிட நாம் பொதுத்தராசினை பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு தெரிந்த நிலையான நிறையோடு ஒரு தெரியாத பொருளுடைய நிறையை ஒப்பிடுவதன் மூலம் அந்த பொருளுடைய நிறையானது கணக்கிடப்படுகிறது அல்லது படித்தர நிறை என இது அழைக்கப்படுகிறது. And then we see the one activity. Construct your own beam balance using the scraped coconut shell. String the twins thick cardboard
as frame and little sharpened pencil as index needle. What can you achieve? Find which the object is heavier. Find the approximate weight of the lighter thing like leaves, piece of paper, etc. 2 தேங்காய் ஓடுகள் மற்றும் நூல் அல்லது கம்பியை கொண்டு ஒரு தராசினை உருவாக்குக. தடித்த அட்டையை கிடைமட்ட சட்டமாகவும் கூரிய பென்சிலை முள்ளாகவும் அமைத்து அதனை உருவாக்க வேண்டும். இதிலிருந்து நாம் என்ன கற்றோம், என்ன பெற்றோம்? கனமான பொருள் எது என்று கண்டறிக. இலை, காகித துண்டு போன்ற குறைந்த எடை கொண்ட பொருள்களுடைய எடையை கணக்கிடுக. அதற்கு அடுத்தபடியாக நாம் பயன்படுத்தியிருப்பது எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ், மின்னணு தராசு. An electronic balance is a device used to find the accurate measurement of weight. It is used very commonly in laboratories for weighing chemicals to ensure the precise measurement of those chemicals for using in various experiments. Electronic balance may also be used in a weigh food, other grocery item as well as jewelry. துல்லியமான எடையை கணக்கிட மின்னணு தராசு என்னும் கருவியை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆய்வகங்களிலே பல சோதனை செய்வதற்காக பொதுவாக மின்னணு தராசை பயன்படுத்தி வேதிப்பொருட்களுடைய எடையை மிக துல்லியமாக அளவிடுகின்றனர். மேலும் மின்னணு தராசினை கொண்டு உணவு, மளிகை பொருட்கள் மற்றும் ஆபரணங்கள் ஆகியவற்றினுடைய எடையையும் நாம் தெளிவாக கணக்கிடலாம். And then we see the time, காலம். Day changes into night and night into day. Seasons also change. We know time also changes. How do you measure change in time? Clocks are used to measure time. You know how to read the clock face and note the time. You can also use your pulse to measure the time roughly. Count the number of pulses that can tell you the time enclosed. இரவு பகலாகவும் பகல் இரவாகவும் மாறுகிறது. பருவ காலம் மாறுகிறது. காலமும் நேரமும் மாறுபடுகிறது என்பது நமக்கு தெரியும். காலத்தை நாம் எவ்வாறு அளவிடுகிறோம்? காலத்தை அளவிட கடிகாரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடிகாரத்தை பார்த்து நேரத்தை கணக்கிட உங்களுக்கு தெரியுமா? That can tell you the time elapsed. And then we see one activity. Ask 4 or 5 of your friends to run a race from one end to other end to school. To other end, mark the starting point and ending point using your pulse or counting 1, 2, 3. Count the time taken by each of them to complete the race. Check who is fast. உடன் படிக்கும் 4 அல்லது 5 நண்பர்களுக்கிடையே ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தை நடத்த வேண்டும். தொடக்க மற்றும் இறுதி புள்ளிகளை குறித்து கொண்டு உன்னுடைய நாடி துடிப்பை பயன்படுத்தி 1, 2, 3 என்று கணக்கிடுவதன் மூலம் ஒவ்வொரு ஓட்டப்பந்தய தூரத்தை கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரத்தை கணக்கிடுக. இதிலிருந்து யார் வேகமாக ஓடினார் என்பதை நம்மால் தெளிவாக அளவிட முடியும். In the earlier days, people are used to sand clock and sundial to measure the passage of time during the time. The shadow cast by stick and can be used to estimate time. Vessel having a small hole is filled with sand and it is used to a clock. The sand in the vessel is allowed to come down and it is used to estimate the time. முற்காலத்திலே மக்கள் பகல் நேரத்தை கணக்கிட மணல் கடிகாரம் மற்றும் சூரிய கடிகாரத்தை பயன்படுத்தினார்கள். தரையில் நடப்பட்ட ஒரு குச்சியினுடைய நிழலை கொண்டும் நேரத்தை கணக்கிட முடியும். மணல் நிரப்பப்பட்ட சிறிய துளையுடைய பாத்திரத்தை கொண்டும் காலத்தை கணக்கிடலாம். அந்த பாத்திரத்தில் உள்ள மணலானது கீழே விழ ஆரம்பிக்கும் பொழுது இதனை பயன்படுத்தி காலத்தை கணக்கிடலாம். அதற்கு அடுத்தபடியாக these are rough method by counting the passage of time. We can use the electronic clock, stopwatch and other instrument to count even smaller duration of time. மேற்கண்ட கடிகாரங்கள் நேரத்தை தோராயமாக அளவிட உதவின. நவீன காலத்திலே மின்னணு கடிகாரங்கள், நிறுத்து கடிகாரங்கள் போன்றவை நேரத்தை துல்லியமாக கணக்கிடுவதற்காக உதவுகிறது. தென் ஃபாஸ்ட் ஃபேக்ட்ஸ் மேலும் அறிந்து கொள்ள ஓடோமீட்டர் என்பது தானியங்கி வாகனிலே கடக்கும் தொலைவை கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மெட்ரிக் முறை அலகுகள் அல்லது திட்ட அலகுகள் தற்காலத்திலே நீளத்தை அளவிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. அளவுகோல் 16ஆம் நூற்றாண்டிலே வில்லியம் பெடவேல் என்ற அறிவியல் அறிஞரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய தலைநகர் பாரிஸில் உள்ள எடைகள் மற்றும் அளவிடும் அனைத்துலக நிறுவனத்தினுடைய பிளாட்டினம் இரிடியம் உலோக கலவினுடைய படித்தர மீட்டர் கம்பி ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மீட்டர் கம்பியினுடைய நகல் ஒன்று டெல்லியில் உள்ள தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அண்ட் தென் ஒரு கிலோகிராம் என்பது பிரான்சில் உள்ள செவ்ரோஸ் என்ற இடத்திலே சர்வதேச எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளுக்கான அனைத்துலக நிறுவனத்தால் 1889 முதல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பிளாட்டினம் இரிடியம் உலோக கலவையால் ஆன ஒரு உலோகத்தினுடைய நிறைக்கு சமம் என்கின்ற இந்த தெரிவுகளோடு the lesson 1 measurement should be completed. We will be see again the next video. Until then, thank you so much.